오늘 우리 새로 믿는 사람들은 어떻게 하면 내가 제대로 신앙생활을 할까? 질문을 해봐야 되겠죠. You might have to ask, how can I live a good life of faith? 우리 많은 중직자분들은 내가 어떻게 신앙생활의 길을 제대로 찾은 건가? Coming to the conclusion, first, our church officers, how could we live a good life of faith? 우리 렘넌트들이 어떻게 하는 게 길을 제대로 찾은 거냐? So what is the correct path for our remnants? 복음은 사단의 12전략에서 해방된 겁니다. Of course, we must realize the gospel first, which is the liberation from Satan's 12 strategies. 복음은 성삼위 하나님이 성령으로 여러분 안에 여러분과 함께 지금 계시는 겁니다. The triune God being in you right now through the Holy Spirit, that is the gospel. 복음은 더 이상 나에 대한 것이 필요가 없습니다. The gospel, you don't need anything regarding yourself anymore. 나보다 더 훌륭한 하나님이 나와 함께 하시기 때문에요. Because the greater God than me is with me. 여호와께서 나와 함께 하심으로요. How do you interpret dreams? The Lord is with me. 내가 사망의 음침한 꼴짝에 다닐지라도 해를 두려워하지 않습니다. Even though I walk through the valley of shadow of death, I fear no evil. 여호와가 나의 목자시기 때문입니다. Because the Lord is my shepherd. 이게 신앙생활이에요. That is the life of faith. 그래 이게 안 되지니까 복음이 안 누려지고 전생은 계속 재앙이 임하는 겁니다. 지금. Because this is not taking place, people are not enjoying the gospel, and disasters are coming all over. 이 시급한 복음을 빨리 증거해야 돼요. This urgent gospel, we must quickly relay. 빛을 빨리 비춰줘야 돼요. We need to quickly shine the light. 오늘 여러분이 지금부터 생각 곰곰하게 해야 되는 게 뭐냐? 나는 내 업을 가지고 어떻게 세계복음화에 쓰임받을 거냐? Starting right now, you must think very carefully, with the job I do right now, how can I do world evangelization? 정확할수록 좋습니다. The more accurate you are, specific you are, 사실적일수록 좋습니다. the more factual it is, the better. 그러면 여러분 생은 길을 찾은 겁니다. Then you have found the way in your life. 렘넌트 7명의 특징이 아버지하고 다른 게 하나 있어요. The characteristic of the seven remnants, there's something that they differed from their father. 세계복음화를 어떻게 하는가? 스케줄이 나와 있어요. The schedule of how to do world 이게 evangelization 다른 겁니다. was given to them. That was the difference. 딱 한 단어로 오늘 여러분이 알아들으셔야 됩니다. With one word, you must understand today. 내 인생 전체의 길이 보여야 돼요. You must see the path for your lifelong. 그 길 가는 데는 여호와께서 망대와 여정과 이정표를 세워서 가게 하신다 그 말이에요. And on the path, God raises the partisan journey guideposts to help you along. 내 생의 스케줄을 하나님의 길 가는 걸 딱 찾으라. So discover long schedule in the ways of God and see if it works or not. 첫째입니다. First, 아브라함이 자기 가진 것을 바꾸는 시간표가 되었어요. the time schedule came where Abram changed what he had. 롯이 아브라함을 떠난 후에 그랬습니다. It says, after they've parted ways from nephew Lot. 아브라함이 이제 불신앙 끝내버린 겁니다. It's already finished. Abraham finished 길을 본 거요. his disbelief. He saw the way. 15장에 하나님이 이렇게 말씀하십니다. Chapter 15, God says this. 내가 너의 방패요. 내가 너의 지극히 큰 상급이니라. I am your shield, your very great reward. 이거 바꿔버리게 되는 거죠. That's all we have to change. 시간표 중요하죠. The time schedule is important. 두 번째입니다. Secondly, 아브라함이 이제 진짜 걸 찾아내는 시간표가 있어요. it was a time schedule where Abraham truly found the true things. 너는 열국의 아비야. I say that you are now a father of 너는 nations. 세계복음화의 아비야. You're a father of world 그 evangelization. 스케줄을 봐야 돼. You must see that time schedule. 아브라함이 그걸 믿었어요. Abraham believed it. 하나님 시험한다고 그래. 진짜 아들 들려고 할 때 하나님 뭐라 했습니까? And what did Abraham say? Actually, when he took him, 이때 하나님이 수양을 준비지. and God had prepared a ram. 그리스도 아니고는 이 땅의 재앙 막을 수가 없어요. Without Christ, you cannot. 흑암 속에 있는 저 싸움을 빛이 아니고는 막을 수가 없다. Without the light, you cannot block the fights of darkness. 네 아들 대신에 수양을 Instead of your son, I give you the ram. 복음입니다. It's the gospel. 제일 중요한 대적의 문을 얻으리라. Most importantly, he will gain the gates of his enemies. 딱 찾아낸 겁니다.
He discovered it. 세계복음화의 길을 찾은 겁니다. He found the way of world evangelization. 세 번째입니다. Number 3, 세계복음화의 길을 세우는 시간표가 나왔습니다. the time schedule of establishing the way for world evangelization. 아브라함이 곳곳에 우물을 판 거예요. That time schedule was Abraham digging wells in every place. 그게 부자입니다. 세계 성계는 길입니다. He was very wealthy. It's the way to world evangelization. He had wells in every place. 한 해에 100년 축복을 했다. 100 years worth of blessings in 1 year. 왜요? 세계복음화해야 되니까. Why? Because we must do world evangelization. 적이 와서 막 막았는데 더 큰 땅을 르호봇의 축복을 주셨다. Enemies came to block him, but he gave a greater land of Rehoboth. 요셉입니다. Joseph. 애굽 시대 딱 맞추어서 흑암을 끈끈이 쓰게 되지. The age of the Egyptians is matches to bind the forces of darkness. 평생에 내가 어떻게 전달할 거냐 길 딱 가지고 있어야 돼요. You must have the way to how to evangelize for the rest of my life. 왜 성전이 필요한지 세 가지 뜰. The 3 courtyards. 그 언약 잡는 순간에 하나님은 모든 응답을 하기 시작해요. The moment we take a hold of that covenant, God gave us all the answers. 지금은 우리 교회가 본격적으로 5천 종족을 키우는 겁니다. Now our skillful 저 train them, 흑암 막도록 보내야 되는 겁니다. send them out to evangelize and block disaster. 빛이 필요합니다. We need the light. 그래서 어둠부터 없애버렸습니다. Get rid of darkness first. 올해 중요한 시작을 여러분이 정말 제대로 시작하세요. May you have the true proper start this year. 하나님이 행하시는 것을 보게 될 겁니다. You will see the works of God. 이 축복이 넘쳐나기를 예수 그리스도 이름으로 I 축복합니다. bless you in the name of Jesus Christ. This answer will overflow. 2025년도에 시작됐는데 하나님께서 저와 여러분을 건축과 영적 건축의 주역으로 부르신 줄 믿습니다. 하나님께서 언약을 주시고 그 언약을 성취시키시는데 그 성취시키는 시간표가 언제냐라고 할 때 저는 2025년도에 하나님 본격적인 역사가 일어날 것이다. 하나님의 언약을 붙들고 기도로 시작해라. 하나님이 문을 여실 때 그럴 때 도전하는 것이다. 이게 신앙생활의 원리입니다. 그럼 이걸 통해서 하나님께서 우리를 정인으로 부르셔서 증거를 주어서 정인으로 세우시겠다. 그래서 신앙생활은 기도 응답 받아서 정인되는 것이다. 그렇다면 기도 응답이 언제 옵니까? 하나님의 계획이 이거구나. 그걸 깨닫고 기도하면 응답되게 돼요. 하나님 주시는 응답을 누리려면 가장 먼저 돼야 될 게 우리가 복음이 바르게 이해가 돼야 돼요. 감사하게도 이게 깨달아지고 믿어졌어요. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이시다. 그때부터 지금까지 계속 하나님이 응답을 주고 계십니다. 이걸 다른 표현을 하면 그리스도로 답이 났다 이 말이에요. 인도받는 여정이 시작되는 거예요. 첫 번째는 성경적인 20가지 전략, 이게 어떤 것이다 라는 걸 알 수 있는 방향으로 저를 인도하셨어요. 그리고 성경적인 빛을 비추는 전도 캠프가 뭐다? 이 응답을 누리는 제자가 조금만 하나님 앞에 서면 모든 만남들을 인도하신다. 내가 제자가 되면 하나님 제자와 함께 하시는 거예요. 그러면 때때로 이정표가 되는 증거를 주신 거예요. 전도 캠프의 이정표를, 또 문화사역을 통한 금토시대를 열 수 있는 이정표를, 또 2025년도에는 세계 선교를 수 있는 건축에 대한 이정표를 하나님이 응답으로 주실 줄로 확신합니다. 저와 여러분이 붙들고 가야 될 2025년도 응답, 언약, 기도를 통해서 응답받을 수가 있습니다. 모든 것이 그리스도 안에 있기 때문에 세 가지 뜰이 있는 빛의 성전, 렘넌트의 기도로, 남은 자, 남는 자, 남을 자, 남길 자의 기도로 내 안에서부터, 그리고 우리가 있는 교회, 저와 여러분이 소속되어 있는 모든 현장에
하나님의 진동을 통해서 빛의 경제, 저와 이름이 회복해야 돼요. 교회 살릴 수 있는 경제, 헌금, 렘넌트 살리는 경제, 회복해야 됩니다. 선교 경제 회복해야 됩니다. 하나님께 집중할 때 모든 걸 회복하셨거든요. 순례자의 기도를 통해서 그게 회복하는 것이다. 경제응답과 관련되어진 배경은 300% 전문서이다. 반드시 말씀대로 성경대로 되게 돼 있다. 그리고 어떤 일이 있어도 땅끝까지 이 복음이 전거된 후에 주님이 오실 것이다. 예배를 통해서 이제는 모든 축복을 회복해라. 성막, 성전, 교회 중심으로 응답받는 증인, 참된 부흥, 쉽게 얘기하면 살리는 응답이래요. 하나님의 인도 속에 빛의 이정표를 세워라. 수용과 초월. 그게 어떤 현장이든지 살릴 수 있는, 담을 수 있는 그릇이 됩니다. 예수님은 제자 사역과 축제 중심한 무리 사역을 같이 병행했어요. 어떤 상황이 와도 절대 속지 마라. 우리는 보좌의 비밀과 보좌의 배경을 가진 자들이다. 속지 마라. 그리고 먼저 그의 나라와 그의 의를 구해라. 이때에 누구도 막을 수 없는 빛의 이정표가 세워지게 된다. 하나님의 변함없는 영원한 언약이 있어요. 예수가 그리스도시다. 모든 현장에서, 모든 여정 속에, 모든 사건 속에 우리가 이걸 체험해야 돼요. 예수 그리스도는 모든 문제 해결자다. 내가 있는 현장에 믿음 가지고 조금만 기다리면 하나님의 나라가 임하게 될 거야. 하나님의 통치가 이루어지는 곳, 그게 하나님 나라입니다. 내 안에. 그때의 응답을 통해서 나의 현장에 하나님의 나라가 이루어지는 거예요. 그 나라를 확장시켜 가는 것이 전도와 선교입니다. 우리의 힘과 우리 능력이 아니고 오직 성령이 너에게 임하시면 너희가 권능을 받고 증인이 되리라. 하나님이 세계복음화의 증인으로 우리를 부르셨다. 땅끝까지 이 복음이 전거된 후에 심판주로 재림주로 오실 것이다. 하나님의 뜻, 그걸 찾아야 된다. 그의 뜻대로 기도한 걸 들으신 줄 안 즉 받은 줄로 믿어라. 하나님 자녀 기도할 때 반드시 하나님은 응답 주시고 성령으로 역사하신다. 그래서 우리가 2025년도에는 분명히 회복해야 될 비밀이 서밋 타임. 그 응답을 다 준비하셨지만 그래도 기도할 때 주시기 때문에 이제는 하루에 한 번은 집중 타임이 필요하다. 어떤 증인이 되어야 되느냐? 예수 그리스도께서 주인 되어서 임하는 하나님의 나라, 하나님의 통치가 이루어지는 하나님의 나라의 축복을 누리는 증인. 그것이 우리가 이 땅에 누릴 최고의 응답이에요. 그게 영적인 건축이다. 그래서 그 이정표가 건축과 영적 건축을 통해서 작품으로 남게 될 겁니다. 여기에 한 분도 빠짐없이 주역으로 쓰임받는 최고의 해가 되기를 주 예수 이름으로 축원합니다. 하나님은 여러분에게 전무후무한 특별 계획을 가지고 계십니다. 神在大家身上有着空前绝后的特别的计划， 가지고 계세요. 有着这个。 많은 사람들이 착각을 합니다. 이걸 몰라가지고요. 저 사람은 이렇다 저렇다 뭐 쓸모없다 이런 사람 많이 합니다. 很多人有错觉，因为不知道这个，所以说，哎，这人怎样，那人怎样，那人没有用等等这样的 속는 话， 겁니다. 那是被欺骗。 하나님은 여러분 한 명에게 아무리 어려움이 같아도 계획을 가지고 계세요. 神向着你们一个人，看似有困难，也是有着计划， 그것도 전무후무한 계획을 가지고 而且是有着空前绝后的计划。 첫째입니다. 第一个， 창에서 23장 18절에
재단을 쌓기를 시작했다. 创世纪13章18节开始筑起坛， 뭐죠? 这是意味着什么？ 파수꾼의 기도가 시작됐다. 开始了守望者的祷告。 여러분이 이 기도를 시작하면 돼요. 大家只要开始这个祷告就可以了。 여러분이 기도하고 계실 때 当大家祷告的时候， 보좌의 망대가 만들어지는 겁니다. 宝座的望楼正在建立。 여러분이 가는 길이 보좌의 여정을 가게 됩니다. 你们所行的路正是走宝座的旅程。 군데군데 보좌의 이정표를 만들게 而 돼요. 且在处处能够建立宝座的里程碑。 여러분이 혼자 기도할 수 있어야 기도를 아는 겁니다. 你们一个人能祷告，才意味着明白祷告。 렘넌트가 혼자서 기도할 수 있다면 어디 있어도 괜찮습니다. 人们的只要一个人也能祷告，无论在哪里都没有关系， 무슨 일을 만나도 괜찮습니다. 遇到任何事情都没有关系。 믿으세요. 要相信， 이 언약은 바뀌지 않습니다. 这圣约是不变的。 두 번째입니다. 第二个 오늘 읽은 본문입니다. 是今天读的本文， 오늘 보니까 17절에서 24절까지 읽었어요. 是17节到24节。 이것은 뭡니까? 这是什么？ 쉽게 말하면 简单讲， 단순한 이 파수꾼의 기도 넘어선 这已经超越了简单的守望者的祷告， 여러분이 예배 때 누리는 기도입니다. 是你们礼拜的时候享受的祷告。 이래 가지고 소돔 고모라를 이겼어요. 所以胜过了索多玛还有俄摩拉。 그 말이 무슨 말입니까? 这又意味着什么？ 흑암 이기는 영적 전쟁이 승리한단 말이에요. 在胜过黑暗的属灵战争中胜利了。 사람들 예배 뭔가 몰라. 예배가 그런 겁니다. 예배 시간에 흑암 이기는 영적 승리가 일어난다. 人们没有明白礼拜是什么，礼拜的时候正是发生这样的事情，是能够 개인 发 기도할 生。 때도 일어나지만 특히 같이 예배할 때 个人祷告的时候也发生，特别是一起礼拜的时候发生。 거의 318명이 기도하고 있는 거예요. 318名嘉宾几乎都一 그리고 起在祷 소돔을 告， 이긴 겁니다. 所以胜过了索多玛还有俄摩拉。 그러고는 내려오는데 멜기세덱이란 대제사장 만났는데 이 제사장이 아브라함을 축복합니다. 然后下来的时候遇见了麦基洗的这个大祭司长，这麦基洗的大祭司长祝福亚伯拉罕。 그때 아브라함은 멜기세덱에게 11조를 드립니다. 这时亚伯拉罕向麦基洗德献了1/10， 교회 살리는 빛의 경제, 是救活教会的光的经济， 세계 선교할 수 있는 빛의 경제, 是能做世界宣教的光的经 렘넌을 济， 살리는 빛의 경제가 회복되는 시간이다. 是救活人们的光的经济得到恢复的时间。 창세기 22장 1절에서 22절에 是创世纪22章1到22节， 그냥 기도가 아니죠. 这不是普通的祷告， 후대에게 전달되는 기도입니다. 是传递给后代的祷告。 후대 살리는 기도도 맞지만은 정확하게 말하면 이 기도가 후대에게 전달돼야 돼요. 虽然也是拯救后代的祷告，但是这个祷告应该传。 하나님이 세계 선교를 위해서 神为了世界宣教， 이삭이라고 하는 아들에게 100배의 축복을 줬어요. 赐给了以撒这儿子100倍的祝福， 한 해 그냥 100년의 축복을. 一年得到了100年的祝福， 그리 세계 선교하죠. 所以能够做世界宣教。 아브라함은 샘을 많이 얻었지만은 亚伯拉罕得到了很多的权， 아예 그냥 샘 근원을 얻게 만들어. 但是让他却得到了权的源头。 우리 렘넌트들이 앞으로 있는데요. 여러분이 빛의 경제에 근원을 얻어버려야 돼요. 人们应该将来打开眼目，你们应该得到光的经济的根源， 르호봇의 축복을 줘야 돼요. 而且赐给利和伯的祝福， 아들에게. 赐给了他的儿子， 그걸로 끝난 게 아닙니다. 而且没有停在这里。 그 후대 요셉에게 세계복음화가 일어납니다. 而且他的后代约瑟身上兴起了世界 놀라운 일이 文化 벌어져 发生了非常奇妙的神的做工， 그것도 애굽과 세계를 살리고 而且救活了埃及和全世界， 애굽의 총리로 만들어버리는 让他成为了埃及的宰相， 전 세계가 쌀사러 와요. 全世界到他那里买粮， 전 세계가 이 요셉 앞에 무릎 꿇어요. 全世界来到约瑟面前跪膝， 빛은 어두움을 이깁니다. 光必定胜过黑暗。 여러분은
빛의 자녀요. 빛의 망대를 세우고 大家是光的子 빛의 女， 여정을 가고 要建立起光的望楼，走光的 빛의 旅程， 이정표를 세우는 거 而且建立光的里程碑， 확실합니다. 这是确实的。 이번 주간에 또 하나의 큰 응답을 받는 주간 되기를 예수 그리스도 이름으로 축복합니다. 愿这一周能够蒙受 영원 응답의 시작. 신앙생활에 응답받는 길을 말씀으로 가르쳐 주셔서 감사합니다. 성삼위 하나님이 나와 함께하는 길을 가게 하사 사단의 12가지 전략에서 완전히 해방되게 하시니 감사합니다. 렘넌트 7명이 걸어갔던 세계 복음화의 길을 하나님의 망대, 여정, 이정표를 가지고 가게 하옵소서. 이 언약 안에서 아브라함처럼 불신앙을 다 버리고 나의 것을 온전히 바꾸게 하시니 감사합니다. 열국의 아비라 말씀하신 언약을 붙잡고 하나님이 준비하신 세계 복음화할 수 있는 진짜 것을 찾게 하시며 하나님의 영원한 복음이 나와 후대에게 각인되게 하옵소서. 나의 인생길에 하나님께서 주신 근원적 축복, 100년의 축복, 르호봇의 축복이 증거로 남게 하옵소서. 하나님의 언약을 정확하게 붙잡고 모든 곳에 하나님이 준비하신 응답을 보게 하옵소서. 건축과 영적 건축의 주역, 기도 응답 받을 수 있는 하나님의 자녀로 불러주신 하나님께 감사드립니다. 언약 잡고 기도하여 오직의 증인 되게 하시고 그리스도로 완전히 답을 내 하나님의 인도를 받게 하옵소서. 300%의 전문성의 응답으로 하나님 앞에서 만남의 축복을 받게 하시고 내가 먼저 제자 되어 제자를 삼을 수 있게 하옵소서. 건축을 통해서 세계 섬길 이정표의 응답을 주시고 3가지 뜰이 있는 빛의 성전의 응답을 확인하게 하옵소서. 교회와 렘넌트 살릴 빛의 경제를 회복하게 하시고 모든 것을 수용하고 초월하는 참된 부흥, 빛의 이정표의 응답을 확인하게 하옵소서. 그리스도 하나님의 나라 성령 충만의 증인되는 주역이 되게 하시고 기도를 통하여 하나님의 뜻을 찾게 하시고 건축과 영적 건축의 주역이 되는 한 해 되게 하옵소서. 멜기세덱을 만난 아브라함, 복음 가진 나에게 언약적, 근원적, 대표적, 기념비적, 불가항력적 축복을 약속해 주셔서 감사합니다. 나를 전무후무한 하나님의 특별 계획 속에 있는 사람으로 부르셔서 감사합니다. 혼자서 하나님을 바라보는 파수꾼의 기도가 시작되게 하옵소서. 내 안에 보좌의 망대가 만들어지며 나의 길이 보좌의 여정이 되고 보좌의 이정표가 남게 하옵소서. 이를 넘어 예배의 기도에 승리하여 교회를 살리고 세계 선교하며 렘넌트를 살리는 빛의 경제가 회복되게 하옵소서. 언약 잡은 아브라함을 통해 그 후대에게 축복하셨던 것처럼 나의 기도가 후대에게 전달되어 렘넌트를 통하여 천하 만민이 복을 받게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 하늘과 땅과 바다와 육지와 열방을 진동시키시는 하나님 역사를 확인하는 응답 속으로 들어가게 하옵소서. 성전 건축을 통해서 12가지 잘못된 나의 각인 뿌리 체질이 하나님의 것으로 새롭게
편집 설계 디자인 되게 하옵소서. 성전 건축을 통해 홀리메이슨의 응답을 누리고 지역 살리는 300지교회의 증인 되게 하옵소서. 치유 서밋 237 빛의 응답 누릴 하나님께서 준비하신 성전 건축의 응답을 막는 모든 흑암과 불신앙이 무너지게 하옵소서. 임마누엘 울산교회 성전 건축이 237개국 5천 종족의 제자를 세우며 렘넌트 시대 참 응답 시작의 발판이 되고 이 시대 전도운동의 랜드마크가 되게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 건축에 동참케 하시고 기도원과 300용사들처럼 시대의 우상과 흑암을 막는 주역으로 쓰임받게 하옵소서. 하나님의 소원을 이해한 다윗의 마음과 중심으로 건축을 준비하고 헌신하게 하옵소서. 전 성도가 원내스되어 성전 건축의 하나님의 역사와 증거가 실제로 체험되게 하옵소서. 원활하게 재정이 확보되게 하시고 시공사 세계산업과 건축 현장 직원들이 작품을 남길 수 있게 하옵소서. 6명의 건축위원들이 성령 인도 받게 하옵소서. 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘.